नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज हम हिंदी विषय में सूरदास जी के पद पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम सूरदास जी का परिचय देखते हैं। उसका जन्म सन 1478 में और उनकी मृत्यु सन 1573 में हुई थी। महाकवि सूरदास जी का जन्म कुछ लोगों के मत अनुसार दिल्ली के पास सीही नामक गांव में हुआ था। कई लोगों का मानना है कि इनका जन्म मथुरा के पास रुकना या रेणुका क्षेत्र में हुआ था। इनका जन्मांध होना भी विवादास्पद है, यानी कि वह जन्म से अंध थे या नहीं, उस पर विवाद है। वल्लभाचार्य इनके गुरु थे। इनकी प्रेरणा से ये श्रीनाथ जी मंदिर में कृष्ण की लीलाओं से संबंधित पदों की रचना करते थे। पद माने एक गेय शैली में गाने वाला एक साहित्य प्रकार है, जिसको हम गा भी सकते हैं। मात्रिक छंद में इसे गाया जा सकता है। और आगे देखते हैं, ये कृष्ण के अनन्य भक्त थे। इसने सूरदास जी ने जितने भी पद लिखे श्री कृष्ण की भक्ति पर लिखे, श्री कृष्ण के बारे में लिखे और किसी के बारे में नहीं लिखे। आगे पाठ के बारे में कुछ दिया गया है। दूसरे पैराग्राफ में देखते हैं, वात्सल्य एवं श्रृंगार रस के वर्णन में वे अद्वितीय थे। प्रस्तुत पद में सूरदास की अनन्य भक्ति भावना का परिचय मिलता है। उनका मन सिवाय कृष्ण के कहीं और सुख नहीं पाता। जिन आँखों ने कमल के समान नयन वाले श्री कृष्ण का दर्शन कर लिया हो, वे और देव की आराधना कैसे कर सकते हैं। आराध्य देव का गुणगान सुर ने किया है। दूसरे पद में भी श्री कृष्ण का मनमोहक वर्णन किया है। बाल कृष्ण की चेष्टाओं के माध्यम से बालक कृष्ण का मनोरम्य वर्णन किया है। कहा जाता है कि उनके भक्ति से भरे पद को सुनकर एक बार अकबर आए, उनसे मिले और उसने कहा कि सूरदास जी, आप हमारे बारे में भी कुछ लिखिए तो बड़ी प्रसन्नता होगी। तब सूरदास जी ने कहा कि मैं बादशाह के बारे में नहीं लिखूंगा, क्योंकि मैं बादशाह के बारे में यानी कि श्री कृष्ण के बारे में ही लिखता हूँ, इसीलिए मैं आपके बारे में नहीं लिख सकूंगा। तब भी अकबर उनसे रूठे नहीं, बल्कि और प्रसन्न हुए और उसने कहा कि आप हमारे राज्य दरबार में चले, हमारे नवरत्नों में आपको स्थान मिलेगा। अकबर के दरबार में कहा जाता है कि 9 रत्न थे, तो उसमें आपको स्थान मिलेगा, ऐसा कहा। लेकिन सूरदास जी ने उसे भी मना कर दिया। फिर अकबर ने कुछ सूरदास जी को मांगने के लिए कहा। तब सूरदास जी ने केवल इतना ही मांगा कि आपकी सभा में तानसेन है, उनसे कहना कि मेरा कृष्ण के भक्तिमय एक पद वो गाए। और वो तानसेन ने एक पद गाया, और जो पद गाया है वह हमारा पहला पद जो पढ़ने में आ रहा है वह है। तो पहले हम पद सुनेंगे, बाद में उनका अभ्यास करेंगे। मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे। मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे। जैसे उड़ी जहाज का पंछी, जैसे उड़ी जहाज का पंछी, उड़ी जहाज पे आवे।
दुर्मति कूप खनावे। मेरा मन अनत कहाँ सुख पावे। जिहि मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, जिहि मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, क्यों करील फल भावे। क्यों करील फल भावे। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, छेरी कौन दुहावे। मेरा मन अनत कहाँ सुख पावे। बहुत सुंदर प्रस्तुति की है तानसेन जी ने। अब हम इनका अनुवाद देखेंगे। मेरो मन यानी कि मेरा मन, मारू मन अनत कहाँ सुख पावे। अनत माने अन्यत्र, બીજે. મારું મન બીજે કેવી રીતે સુખ મેળવી શકે? जैसे ઉડી જહાજ કો પંછી. जैसे मतलब જેવી રીતે, ઉડી જહાજ કો પંછી, જહાજ પર બેસેલું પક્ષી એ ઉડીને ફીરી જહાજ પર આવે, ફરી પાછું જહાજ ઉપર આવે છે. સમુદ્ર વચ્ચે જહાજ જઈ રહ્યું છે અને તેની ઉપર પક્ષી બેસે છે, ત્યારે ઉડી તો જાય છે પણ ફરી ફરીને એ પાછું એ જહાજ ઉપર જ આવે છે. એવી રીતે મારું મન બીજે ક્યાંય સુખ મેળવતું નથી, ફરીને પાછું તમારા ઉપર આવે છે. કમલ નૈન કો છાડી મહાતમ. કમળ જેવા નેત્રને છોડીને, નૈન એટલે નેત્ર, કમળ જેવી આંખોવાળા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને છોડીને ઓર દેવ કો ધ્યાવે. અન્ય દેવનું ધ્યાન કેવી રીતે કરી શકે? ધ્યાવે મતલબ ધ્યાન. તો બીજા દેવનું કેવી રીતે ધ્યાન કરી શકે? ત્રણેય પંક્તિનો અનુવાદ બોલું છું, બરાબર જોજો. મારું મન બીજે કેવી રીતે સુખ મેળવે? જેમ જહાજનું પક્ષી ઉડી અને ફરી પાછું જહાજ ઉપર આવે છે, એ જ પ્રમાણે મારું મન અન્ય દેવતાઓમાં ભટકીને ફરી શ્રી કૃષ્ણના ચરણોમાં પાછું આવી જાય છે. કમલ નયન છોડી એટલે કમળ નયન શ્રી કૃષ્ણનો મહિમા છોડીને, મહાત્મ એટલે મહિમા, એનો મહિમા છોડીને ઓર દેવ કો ધ્યાવે એટલે બીજા કોઈ દેવતાઓનું ધ્યાન કેવી રીતે કરી શકે? આગળ કહ્યું, ઉદાહરણ આપ્યું છે, પરમ ગંગા કો છોડી પિયાસો, દુર્મતિ કૂપ ખનાવે. પરમ એટલે શ્રેષ્ઠ નદી, ગંગા કો છોડી શ્રેષ્ઠ નદી ગંગાને છોડીને પિયાસો એટલે પ્યાસો, તરસ્યો વ્યક્તિ, દુર્મતિ કૂપ ખનાવે. દુર્મતિ એટલે મૂર્ખ વ્યક્તિ જ કૂવો ખોદાવે. કારણ કે આપણી તરસ छिपाવવા માટે તો ગંગા જળ છે, તો પછી શા માટે કૂવો ખોદાવવો જોઈએ? નિરર્થક છે. એવી જ રીતે શ્રી કૃષ્ણનું અહીં મહિમા વર્ણન કર્યું છે. જીહી મધુકર અંબુજ રસ ચાખ્યો. જીહી એટલે જે, મધુકર એટલે ભમરાએ, જે ભમરાએ અંબુજ રસ, અંબુજ એટલે કમળ, કમળનો રસ ચાખી લીધો છે. ક્યો કરીલ ફલ ભાવે. એને કરીલ ફળ કેવી રીતે ભાવે? કરીલ ફળ દેખાય આપને? જે કાંટાથી ઘેરાયેલું હોય, લાલ રંગનું હોય, થોરમાં ઉગે ને જે, એને કરીલ ફળ કહેવાય, કેરડીનું ફળ કહેવાય. તો એનો સ્વાદ કેવી રીતે ભાવે? જેણે કમળના રસને ચાખ્યો છે, એટલે શ્રી કૃષ્ણ છે એ કમળના રસ સમાન છે, અને બાકીના બધા જ દેવતાઓ કે અન્ય બધા એ
કેરડીના ફળ સમાન છે. અંતિમ પંક્તિ સુરદાસ પ્રભુ કામ ધેનુ તજી છેરી કોણ દુહાવે. સુરદાસજી કહે છે કે કામ ધેનુને છોડી છેરી કોણ દુહાવે. છેરી એટલે બકરી, યાદ રાખજો બરાબર. તો એને બકરીને કોણ દોવે? કામધેનુને છોડી અને બકરીને કોણ દોવે? મારા પ્રભુજી શ્રી કૃષ્ણ છે એ કામધેનુ જેવા છે, અને એને છોડીને બકરી કોણ દોવે. તો સરસ મજાનું આ પહેલું પદ હતું, જેનું સંપૂર્ણ ગુજરાતી હજી એક વખત કહી દઉં છું, તમને વ્યવસ્થિત સમજાઈ જશે. સુરદાસજી કહે છે કે મારું મન શ્રી કૃષ્ણ સિવાય બીજે ક્યાંય સુખ પામતું નથી. જેવી રીતે વહાણ પરનું પક્ષી જહાજ ઉપર ઉડીને પાછું એ જહાજ ઉપર જ આવે છે, એવી રીતે મારું મન અન્ય દેવતાઓમાં ભટકી અને ફરી પાછું શ્રી કૃષ્ણના ચરણોમાં આવી જાય છે. કમળ જેવા નયનવાળા શ્રી કૃષ્ણનો મહિમા છોડીને બીજા કોઈ દેવતાઓનું ધ્યાન કેવી રીતે ધરી શકાય? કોઈ તરસ્યો માણસ પવિત્ર ગંગા જળને છોડી અને તરસ બુઝાવવા માટે કૂવો ખોદાવે તો તે મૂર્ખ જ કહેવાય. જે ભમરાએ કમળના રસનો સ્વાદ ચાખી લીધો હોય એને કેરડીના ફળનો સ્વાદ કેવી રીતે ગમે? આથી જ સુરદાસજી કહે છે કે મારા પ્રભુ તો કામધેનુ જેવા છે, એમને છોડી અને બકરી કોણ દોવે. दूसरा पद देखते हैं. शोभित कर नवनीत लिए, अर्थात શોભિત માને સુંદર લાગે છે, કર એટલે હાથમાં, નવનીત લીએ હાથમાં માખણ લેતા એવા શ્રી કૃષ્ણ સુંદર લાગે છે. અને કેવા છે એના રૂપનું વર્ણન કર્યું છે કે ઘૂંટુરુની ચલન. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઘૂંટણના સહારે ચાલી રહ્યા છે, ગોઠણિયા ભેર ચાલી રહ્યા છે. રેનુ તન મંડિત. જુઓ મિત્રો, અહીંયા રેનુનો અર્થ ખબર પડશે ને તો તમને સમજાશે. રેનુ એટલે માટી, તન મંડિત માટી ક્યાં લાગેલી છે? તન. તન એટલે શરીર, મંડિત એટલે ચોટેલી છે, આખા શરીરમાં માટી ચોટેલી છે. ઘૂંટુરુની ઘટણિયા ભર ચાલે છે એટલે માટી શરીરમાં ચોટી છે. અને મુખ દધી લેપ કીએ. મુખ એટલે મોઢા પર, દધી નવનીત માખણનો લેપ કરેલો છે. દધી એટલે દહીં થાય, પણ અહીં આપણે માખણ એવો અર્થ લેવાનો છે. મુખ ઉપર માખણનો લેપ કરેલો છે. કેવા સુંદર લાગે છે. આગળ વર્ણન કર્યું કે ચારુ કપોલ લોલ લોચન. કપોલ એટલે ગાલ, ગાલ કેવા છે? ચારુ સુંદર છે, એના ગાલ સુંદર છે. લોલ લોચન, લોચન એટલે આંખ, પણ કેવી છે? લોલ, ડોલક ડોલક થતી, આમથી તેમ ફરતી એવી ચંચળ આંખો છે. અને ગોરોચન તિલક દિયે, ગોરોચનનું તિલક છે એ માથા પર કર્યું છે. લટ લટકની એટલે લટ છે એ લટકાઈ રહી છે. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનના વાળ અને એની લટ એ સુંદર રીતે લટકાય છે. અને મધુપ એટલે મદમસ્ત થયેલા ભમરાની જેમ. અને ભમરાએ શું પીધું છે? મધુહી પીએ. મધુહી એટલે મધ, મધ પીધેલા મદમસ્ત એવા ભમરાની જેમ શ્રી કૃષ્ણ પણ મધુર લાગી રહ્યા છે. આગળ કહ્યું કઠુલા કંઠ. કઠુલા એટલે ચાંદીની ચોકીઓ વાળી માળાઓથી ભરેલો કંઠ છે. વજ્ર કેહરી નખ, અને વાઘ જેવા નખ છે. કેહરી એટલે સિંહ થાય, પણ વાઘ નખ છે. કઠુલા કંઠ, ગળામાં ચોકીઓ, ચાંદીની ચોકીઓની માળા પહેરી છે. રાજત રુચિર હિયે. રાજત એટલે સુશોભિત થયેલા આવા શ્રી કૃષ્ણ. રુચિર એટલે સુંદર, હિયે એટલે લાગે છે. શ્રી કૃષ્ણ સુંદર લાગે છે. ધન્ય સૂર એકો પલ ઇહી સુખ. હે સુરદાસજી, એ ધન્ય છે કે જે એક પળ આ સુખ કા સત કલ્પ જીએ. આ સુખ મેળવી લે તો 100 કલ્પ સુધી જીવ્યો હોય એવો આનંદ થાય છે. હવે આખાય પદનું ગુજરાતી કરું છું.
સાંભળજો, હાથમાં માખણવાળા બાલ શ્રી કૃષ્ણ અત્યંત સુંદર લાગી રહ્યા છે. ઘૂંટુરુની ચલન રેનું ઘૂંટણીએ ચાલી રહ્યા છે અને એમના શરીર પર રેનું તન મંડિત ધૂળ ચોટેલી છે. મુખ દધી લેપ કીએ અને મોઢા પર માખણ લાગેલું છે. ચારુ કપોલ, ગાલ સુંદર છે. લોલ લોચન, ચંચળ નેત્ર છે. ગોરોચન તિલક દિયે, તેમના માથા પર ગોરોચનનું તિલક છે. લટ લટકની મસ્તકની લટ લટકાઈ રહી છે. મનુમત્ત મધુપ ગન મહાદક, અર્થાત મધ પીને મસ્ત બનેલા ભમરાની જેમ શ્રી કૃષ્ણ દેખાય છે. કઠુલા કંઠ, ગળામાં ચોકીઓની, ચાંદીની ચોકીઓની માળા પહેરી છે. વજ્ર કેહરી નખ, વાઘ નખ છે અને રાજત રુચિર સુંદર રીતે શોભાયમાન થઈ રહ્યા છે. ધન્ય સૂર એકો પલ ઈહી સુખ, અર્થાત બાલકૃષ્ણની આ છબી જોવાનું સુખ પામનાર પળભર માટે જો આ સુખ મળી જાય તો જીવન થઈ જાય. કા સત કલ્પ જીએ, પછી તો 100 કલ્પ સુધી જીવવાનો પણ કોઈ અર્થ નથી. તો આ ખૂબ સરસ મજાનું આ કાવ્ય હતું. આનો ભાવાર્થ, આનો અનુવાદ એ તમારે હોમવર્કમાં કરવાનો છે. અસ્તુ. જય હિન્દ, જય ભારત.